Good afternoon, one and all. I am Supriya Nayaka hosting this program. Happy Shivratri to one and all. May Lord Shiva bless you with health, wealth, and prosperity. I welcome you, one and all, for 85th episode of Creative Online Talks. Creative. Cre means creativity, active means activeness. To be active, we need creativity. Creative is a group of people who are eager to gain new knowledge, and we are like-minded peoples, and sharing of knowledge is our tagline. Knowledge square is our tagline. Sharing of knowledge increases our knowledge. Vision of Creative is to build constructive thinking on various domains, and our main focus on non-textual, non-academic, non-syllabus related concepts. Every Saturday we organize online talks around 3 to 4 p.m. on Zoom platform, and we live stream our program on Creative GBD. We have social media where you can get our updates of our events. We are thankful to all our resource person for sharing their knowledge with us. Creative, creating a platform to the subject expert to present their reviews, discoveries, and their knowledge with the interested audience. Today's creative topic, PCOS, what it is really. We know health is wealth. Our well-being should be the top priority, as it is the foundation of a happy and fulfilling life. By taking care of our physical and mental health, we can enjoy the many benefits of good health and live life to the fullest. To reduce the risk of health problems, we require the right suggestions from experts who are doctors. They play a critical role in promoting and preserving the health of individuals and communities. Creative always stand forward to promote insight knowledge of any issues. So today's creative topic, to present the today's creative topic, we have Dr. Aruna Muralidharan ma'am with us. We welcome you, ma'am, and I call Afrin Taj to give introduction about today's speaker. Over to Afrin. Yes, ma'am. Good afternoon. Good afternoon to everyone. Myself, Afrin Taj. I am here to introduce today's speaker, Dr. Aruna Muralidhar. She is an MD, MRCOG, membership of the Royal College of Obstetrician and Gynecology, Associate Director and Senior Consultant Obstetrician and Gynecology, Fortis Hospital. Special interest in, let me know about obstetrician first. A doctor cares for the health of the woman during and after the pregnancy. Moving forward, special interest in the maternal medicine, obstetric critical care, patient safety, adolescent health, menopause care, and medical education. She is also a joint treasurer of Bangalore Society of Obstetric and Gynecology. She is also a member of the Adolescent Health Committee and Medical Disorder in Pregnancy Committee, the Federation of the Obstetric and Gynecological Society of India, member of the Guidelines Committee 2016 to date, and Community Committee, co-opted member of All Indian Congress Committee and editor of the quarterly newsletter, and advisor of the Youth Promotion Program, Karnataka State of Obstetric and Gynecology Association. Awards achieved by ma'am. Awards awarded by Karnataka Women's Achiever Award for the excellence in the medical field in 2023, inspiring gynecologist of the South India and Health World, nominated for Rising Star Award, Times Healthcare Award, Star Rotarian Award 2018. She has been organizing secretary, International Conference of Paternal and Intrapartum Care, Fellowship of the Intensive Care Medicine,
Mother City, and Apollo hospitals. Faculty for the critical care workshop and like such as Matru Jiva Raksha program and advanced skills and drills in obstetric. Investigator and faculty for the MRCOG. Membership of the Royal College of the Obstetric and Gynecology Examination and Training. Author of the book to be released 9 months, a journal of the lifetime. She is also a health activist and popular speaker in the schools, colleges, clubs, and cooperative offices. Since 2016, more than 150 sections given so far, and author of the self-help booklet for adolescent girl in the school titled Growing Up Right in English, Tili Kali and Beli Kannada, Marulam Mattukal in Tamil. Rotarian means to be actively involved in the projects and affairs of service projects of one's club, E-Club of the Rotary since 2016, currently Vice President. Review of the journals like British and International Journal of the Obstetric and Gynecology. Running completed Tata Mumbai Half Marathon in 2019 and several 10 kilometers runs such as TCS runs in Bangalore, etc. Trained in the Carnatic classical music and given concerts in several forms include like Vidya Kala Ranga and book inauguration program of Jayanagar Jagras. Poetry and award winner of Addenbroker's Hospital Poetry Competition in 2010. Recently published poetry in a book titled Unheard. We welcome you, behalf of Creative Team, and I welcome all Creative Team members, Srinath sir, Supriya ma'am, for today's Creative Talk. Thank you, ma'am. Thank you, Afrin. Over to Aruna. Hello. Ha, ma'am. It's audible. Yes, good afternoon, everyone. I'm really thrilled to be amongst all of you on this auspicious day of Mahashivratri. Hope all of you are managing Upvas well. I have myself have had my lunch anyway because I couldn't manage my work without eating something. But thank you very much, Afreen, for that very elaborate introduction, which was not necessary. I just would like myself to be known as an practicing obstetrician and gynecologist in Bangalore with 20 years of experience with a very special and close to my heart interest in public education and awareness. And thank you very much, Mrs. Supriya, for inviting me, for this session to spread some amount of information which can help in, improving health of many adolescent girls and women. So without much further ado, I'd like to share my slides. So if you could just give me a minute, please. Just let me know if the slides are visible. All right, Yes. Priya? Yeah. Yes. You are muted, ma'am. Ma'am, you are muted.
Okay, it's visible, ma'am. We are not hearing you, ma'am. Can you Yes, hear ma'am. me now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And is my screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, wonderful, wonderful. Thank you. So without much further ado, this is the first slide. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ PCOS ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. PCOS ಇದೆ, PCOD ಇದೆ, ಅಥವಾ PCOS ಇದೆ ಅಂತ ಒಂಥರ ಏನೋ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರೋರ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ PCOS ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಟೈಟಲ್ ಏನಂದ್ರೆ PCOS, PCOD, PCO, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಂಬಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ so that we can understand how best to manage it and control it, right? So ಇದು ನಾನು ತುಂಬಾ ಸತಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಈ ಟಾಕ್. Am I still audible? Everything is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಸೊ ಈ ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಸತಿ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಸುಮಾರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮಾಡಿರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಏನೋ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆದ ನಂತರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕೆನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇವಾಗ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ನು, ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. But assuming that almost all of you are ladies, so all of you are, sort of in the age where you're having your periods, correct? So ivaga polycystic ovarian syndrome ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ ಮುಂಚೆ I want to talk about periods ಏನಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಹೆಂಗಸರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶ ಅಂತ, ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಗರ್ಭಕೋಶ, ಯೂಟ್ರಸ್ ಎಷ್ಟು ಏನಂತಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲ, ಪಿಕ್ಚರ್, ಓಕೆ. ಇದು ಗರ್ಭಕೋಶ, ರೈಟ್? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ಗರ್ಭಕೋಶ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು, ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ. ಬಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, imagine 3.5 kgs baby plus the fluid around plus placenta, almost, twins ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಷ್ಟು ಹಿಡಿಯೋಷ್ಟು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ. So such an expansible organ, such a beautiful organ which looks after the babies until they are ready to come out in the world, alva, to the world. In case preterm baby ಏನಾದ್ರೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಯೂಟ್ರಸ್ ಕೊಡೋ ಅಂತ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೇರ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ NICU ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So such a beautiful organ. And as you can see, there will be a lining inside the womb, ಅಲ್ವಾ? ಈ ಲೈನಿಂಗ್ ಏನೇ ಋತುಸ್ರಾವದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂಡಾಶ್ರಯಗಳು. ಈ ಎರಡೂನು ಅಂಡಾಶ್ರಯಗಳು, ಒಂದ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ the ಮೊಟ್ಟೆ, the eggs from the ovary to the uterus. That's how it, that's why the tubes are there. ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ನಾರ್ಮಲಿ ಋತುಸ್ರಾವ ಆಗೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಮೊಟ್ಟೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪೀರಿಯಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ 28 days ಪೀರಿಯಡ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅರೌಂಡ್ 14th day ಮೊಟ್ಟೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ನಂತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 14 daysಗೆ ಋತುಸ್ರಾವ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಋತುಸ್ರಾವ ಆಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಯೂಟ್ರಸ್ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಓವರೀಸ್ ಇರೋದು. ಮೊಟ್ಟೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಗರ್ಭಕೋಶದೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಋತುಸ್ರಾವ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಕಲ್, ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 25 to even 21, sometimes 21 to 35 days. ಈ 21 to 35 days ಅನ್ನೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಅದೇ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ 21 ದಿನದ ಮುಂಚೆನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ
ಅಥವಾ 35 ದಿನದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಕಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ವಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ PCOS. ಇವಾಗ PCOS ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಒವೇರಿಯನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಒವೇರಿಯನ್ ಡಿಸೀಸ್, ರೈಟ್? ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಸ್ಟು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನೋ ದೊಡ್ಡದು ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಿಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಓವರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನರ್ಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಎಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಆ ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆನ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬಾನೇ ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆತರ ಇರೋದು ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು, right? So that is why it is called polycystic ovarian syndrome. It is not that they have very big cysts which need operation. Polycystic ovaries ge ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಇದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಿಜ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ PCOS and do I have it ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಿಜ್ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಒವೇರಿಯನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇತ್ತ? ಅಮ್ಮನ್ಗೋ ಅಥವಾ ಆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ್ಗೋ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಕ ಅಥವಾ ತಂಗಿಗೋ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ PCOS ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆರ್ ಡಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ do you have irregular cycles, that is more than 35 days, 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಆಗೋದು, 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ದೆ ಆಗದೆ ಇರೋದು, ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಯಾ? ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗದೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡನೇದು, do you have irregular periods or no periods, right? Even without taking any contraception, birth control pills ತಗೊಳ್ದೆ ಇದ್ರು irregular periods ಇದೆಯಾ? ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಆಕ್ನಿ ಅಂತೀವಿ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆ ಬರೋದು ಅಲ್ವಾ, ಪಿಂಪಲ್ಸ್, ಅದೇನಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸಿವಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಒಂಥರ ಪಸ್ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಬರೀ ಫೇಸ್ ಇಲ್ದೆ ಇರೋದು ಚೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಇದು ಕೂದಲು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಹೇರ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆಯಾ, ಒಂಥರ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೀಸೆ ತರ, ಸ್ಮಾಲ್ ಗಡ್ಡದ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಉದುರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ, ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ತಲೆ ಮೇಲಿರೋ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಉದುರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಜವಾಬ್ ಕೊಡಿ. 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, do you feel you have more body hair than your family members, such as on your face and stomach, right? It's the same question actually, but do you have that, right? ಈ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾವ ಎರಡಕ್ಕೂ ನೀವು ಎಸ್, 1 or 2 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ PCOS ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಈ PCOS ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಒಂಥರ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ತರಾನೇ. ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಥವಾ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂಥರ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ತರಾನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 30 to 35% of women unfortunately are suffering from PCOS. It is so common and it's becoming more and more common, and it is not a simple problem. It has many different not complications but ramifications. ಒಂಥರ ಅದ್ರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇದು, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್? ಇವಾಗ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಯಾಬಿಟೀಸು, ಅಥವಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡ್, ಅಥವಾ ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ರು ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತರ ಏನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, right? Why is PCOS an emerging public health challenge? ಇವಾಗ ನಾನು UK ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಇದ್ದು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಅರೌಂಡ್ 11 years ago, right? 10 years ಆಗಿದೆ. ಸೊ 10 years ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಈ PCOS ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲ್ ಏಜ್, ಕಾಲೇಜ್ ಏಜ್ ಇಂದಾನೇ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. And many a times it goes unnoticed or undiagnosed.
for a very long time, right? Some basic facts ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ 1 in 10 women ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ, but as I said, it is almost 30%, right? And it's becoming more common nowadays. It begins in adolescence or early 20s, right? And it's a condition. It's not a disease, but it's a condition. ಇವಾಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ PCOS ಅಷ್ಟೇನೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. And also prevention and control is only there. There is no cure for PCOS. That's the unfortunate thing. PCOS na completely ಇದು ಮಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಗಾಯಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್, ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಹೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ PCOS, right? Now let's talk a little more about PCOS, right? It is a complex hormonal, metabolic and reproductive disorder. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಇವಾಗ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯೋದಾಗ್ಲಿ, ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬರೋದಾಗ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನು, ಮೇಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನು, ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಅಂತ. ಈ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲೂ ಇರತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಅಂಶ ಏನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್, ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಸೊ ಆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎರಡನೇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಶುಗರ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಅನ್ನ ತಿಂದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಆ ಶುಗರ್ಸ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ರೋಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈ PCOS ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗೆ. I'll just take a small pause. Supriya, am I audible and clear and my language is okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So ಈ ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You can. ಸರಿ. ಸೊ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, and that will break down the sugars, right? ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ PCOS ಇರೋರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶುಗರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ PCOS may have issues with high sugar problems in pregnancy and they may develop diabetes in the future, right? So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೂರನೇದಿಂದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗೋಕ್ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಮೊಟ್ಟೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗೋದೂನು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ಇವಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗದೆ ಇರೋದು, 1 ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗಳು, ಆದ್ರೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ PCOS is one of the most leading cause, right? ಅದೇ ರೀತಿ it can cause, as I said earlier, it can cause other problems like high cholesterol. Sometimes PCOS can be associated with hypothyroid. Thyroid problems ಇರಬಹುದು, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. It can cause diabetes, it can cause obesity, ತುಂಬಾ ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆ, ನಮ್ಗೆ ಹೈಟ್ಗೆ ತಕ್ಕಾಗಿರೋ ವೇಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು, ಈ ತರ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ. It also includes other problems like ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇವಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಕೂದಲು ಉದುರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೀರಿಯಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಇಮೇಜ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಈ ತರ ಬಾಡಿ ಇಮೇಜ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ
ಅವ್ರಿಗೆ ಆತಂಕ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಖಿನ್ನತೆ ಆಗ್ಲಿ ಶುರು ಆಗ್ಬೋದು. And one more important thing is that long term ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ in case they don't, long term I'm talking about 40s 50s 60 years, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ PCOS ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಾಸಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಓವರಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಆ ಗುಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಟ್ಯೂಬ್ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಓವರಿ ವೇರ್ one egg becomes bigger and one follicle becomes bigger and the egg gets released. ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸಮ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಫಾಲಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರೀಸ್, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ರೀಚಸ್ ಮೆನಾರ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗೋದು. ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ around let's say 11 to 14 years is a normal time that girls mature ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಈ ನಡುವೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 9-10 ವರ್ಷಕ್ಕೆನೆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬರೋದು, ಈ 5th 6th 4th 5th 6th 7th ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಬಿ ಸಮ್ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜಸ್. ಇವಾಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು, ಕೂದಲು ಬರೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂಥರ ಒಬೀಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಕ್ಲೂ ದಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಓಡಾಡೋದು, ಆಟ ಆಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ nowadays. At least 120 minutes structured play and 120 minutes unstructured play ಇದ್ದೇ ಇರ್ಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ ನಂತರ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 years ವರ್ಗು ನಾವು ಏನ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಿ ಅಬೌಟ್ 2 years ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ 2 to 3 years ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇರಬಹುದು. It may be once in 2 months, 3 months or 6 months. We're not going to be worrying too much about it, right? As long as they're fit and healthy and no problems. But once they reach ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೂ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ವಾಸಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದಿಂದ ನಾವು PCOS ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು, ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್. ಎರಡನೇದು, ಈ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಸೂಚನೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಹೇರ್, ಪಿಂಪಲ್ಸ್, ತಲೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರೋದು, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಮೂರನೇದು, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಇವಾಗ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಓವರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸೊ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎರಡಿದ್ರೂನು ಇವ್ರಿಗೆ PCOS ಅಂತ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ವಿ ಡೂ. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು 10 signs and symptoms ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. 1, irregular periods. 1 is no period at all. ಮೂರನೇದು ಏನಂದ್ರೆ ಹೇರ್ ಥಿನ್ನಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಕೂದಲು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಥಿನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ, ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಹೇರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್, ಸಡನ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಆತರ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು, ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬರೋದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು PCOS ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಯಾವುದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬಾಡಿ ಹೇರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. irregularity in the periods is the third problem, and increased weight is the fourth problem, right? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ PCOS ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು? ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ರೀಸನ್? ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ದ pathology is quite unclear. Okay, it seems to be a genetic problem. It does run in families. ಇವಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತಾಯಿಗಿದ್ರೆ ಮಗುಗ್ ಬರ್ಬಹುದು, ಆತರ it does run in families.
Also, there are some genes which can cause a problem. But most importantly, ಇದು ಮಲ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಮ್ಗೆ ತಿಂದೇ ಇರೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. 8:30-9 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, 1:30ಗೆ ಲಂಚು, ಅಂಡ್ 7:30 8:30 ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಊಟ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ತರ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗಿರಂತೂ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಲಂಚ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡಿನ್ನರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಮಲ್ಗಲ್ಲ. 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ವಿತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಆತರ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂಡ್ ಒಂದಿನ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಗೋದು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್. ನಾನ್ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ, ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಂಚ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸಸ್, ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಕಾಫಿ ಕಪ್ಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಫಿ ಕಪ್ಸ್, ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ BPA, ಬಿಸ್ಫಿನಾಲ್ ಎ ಅಂತ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಡಿಸ್ರಪ್ಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಅದು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಬಿಸ್ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸಮ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ PCOS, ರೈಟ್, ಅಂಡ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ. Similarly, one important thing is stress. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ಊಟ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಊಟ ತಿಂಡಿ, ಬರ್ಗರ್ಸ್, ಪಿಜ್ಜಾಸ್, ಕೇಕ್ಸ್, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಾಯ್ತಲ್ಲ. ಮೂರನೇದಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಲೈಕ್ ಐಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಅಥವಾ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡೋದು, ಅಥವಾ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗೋದು. ಅಂಡ್ the stress can be because of relationship or work or deadlines at work, or just a physical stress. We don't know, but that also is one of the reasons for PCOS increasing, right? So as I said, there are many reasons for this PCOS, right? ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಿತ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು. ಒಂದು, women with children, right, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋರ್ಗೆ PCOS ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆತರ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋರ್ಗೂನು PCOS ಇರಬಹುದು. ವಿಮೆನ್ ವಿತ್ PCOS ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ PCOS ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ PCOS ಇರೋರ್ಗುನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿನೇ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು, ಮೆನೋಪಾಸ್ ಆಗಿರೋರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ಆದ್ರೆ ಅದು PCOS ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪು. ಯಾಕಂದ್ರೆ PCOS ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ PCOS ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಬೈ ಡಯಟ್ ಅಲೋನ್. ನೋ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. PCOS ತಪ್ಪದೆ ನಾವು ಡಯಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀಲ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ PCOS ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಟು ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ PCOS. ಇವಾಗ ಬರೀ ಕೊಬ್ಬು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರ್ಗೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆ ಇರೋರ್ಗೆನೆ PCOS ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥಿನ್ PCOS, ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ PCOS ಇರಬಹುದು, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ಸ್, ಇವಾಗ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಾಗದೆ ಇರಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತದ್ದು, ಅದು ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಕ್ಯೂರ್ PCOS. ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ರೆಗ್ಯುಲರೈಸೇಷನ್ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ PCOS ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ PCOS ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಏಜ್. 18 years ಆಗ್ಬೋದು, 35 years ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, 60 years ಅವ್ರಿಗೂ ಇರ್ಬೋದು PCOS. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಿತ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ PCOS, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತ. 21 ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಥವಾ 35 ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ irregular period, right? Now these are some of the issues with skin. As I said earlier, pimples ಇರ್ಬೋದು, right? ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಇರ್ಬೋದು,
ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್, ಕೂದಲಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಇರೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೂದಲು ಉದುರೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ PCOS ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಈ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹತ್ರ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪುಗಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಯಾಂಥೋಸಿಸ್ ನೈಗ್ರಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್? Now coming to management. Now generally when I see anybody who comes with any problem for that matter, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೋತೀನಿ. ಏನು ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಹೇಗಿದೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್, ಈ ನಡುವೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಾಡಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆಯಾ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು, ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಅಲರ್ಜಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಯೂಶಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ, within the first week, right? And as soon as we do that, we will ask them to do some lifestyle changes. And depending on the bloods and scans, we start thinking about what to give them. But more importantly, PCOS ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ ಮುಂಚೆನೋ ನಾವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is very important and can many a times control PCOS very, very well. ಇವಾಗ you have to be able to do some opportunistic activity. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೋ ಆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಲಿಫ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅದು 5ನೇ ಮಾಡಿ ಇರ್ಲಿ, 6ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಇರ್ಲಿ, 7th ಫ್ಲೋರ್ ಇರ್ಲಿ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಪಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಆಫೀಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆಯೋದು, ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ನಡೆಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗೋದು, 2 ವೀಲರ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗೋದ್ ಬದಲು ನಡೆಯೋದು ಬೆಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ವಾಕ್ ಟು ದ ಶಾಪ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ driving. Sit less, move more, right? Similarly, these are some of the activities that you can do. ಇವಾಗ ಲೈಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್. ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಅದು? ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿರುತ್ತಲ್ಲ, 220 ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 40 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 220 minus 40, right, which is 180, correct? ಸೊ 180 ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ಗೆ ನೀವು 40 to 55% ಅಂದ್ರೆ 180 by 180 half ಎಷ್ಟು 90 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 90 ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲೈಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ರೈಟ್? ಅದೇ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70% ಆಫ್ 180 ಬರುವಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 120, 130 ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್, ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ವಿಗರಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ 180, 160, 180 ಅಷ್ಟು ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರನ್ನಿಂಗು, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗು, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ವಿಗರಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಿಗರಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಈ PCOS ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆದಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಾರಿ. ಸೊ ಸುಪ್ರಿಯಾ, ಸಾರಿ, ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಯಾ. ಸೊ ವೇಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು 150+ minutes per week ಆಫ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 150+ minutes ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 5 ದಿನಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ. 5 ದಿನಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯ್ತು. ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ PCOS. ಇವಾಗ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ 300+ minutes ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಯಾವ ವಯಸ್ಸವರು? 9 ರಿಂದ 19 ವರ್ಷ. 9 ರಿಂದ 19 ವರ್ಷ ಇರೋರಿಗೆ we have to make sure that they get at least 60 minutes per day of moderate to vigorous activity.
This is very, very important for adolescents, right? So ಇಷ್ಟು ನಾವು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ದಿನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನಾವು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್, ಇವಾಗ PCOS ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ತೂಕ ಇದ್ರೆ 5 to 10% ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 kg ಪರ್ ಮಂತ್ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಡೀಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಗಿಂತಾನು ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಜೀನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು 28 ಅಥವಾ 13 32 ಇಂಚಸ್ ಅನ್ಕೋತೀವಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೇಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸೊಂಟ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ once in 2 to 3 months ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ವಾಸಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 85 centimeters. You should try and get it down. Similarly, eat a balanced, healthy diet. When I say balanced, healthy diet, 1/3, 1/3, 1/3. You adolescents adre 1/3, 1/3, 1/3 divide ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ನ. 1/3 ಭಾಗ ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪು, 1/3 ಭಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆದ್ರೆ ಮಾಂಸ, ಪನೀರ್, ಎಗ್ಸ್, ಫಿಶ್, ದಾಲ್, all pulses, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಪ್ರೋಟೀನ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ 1/3 ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಡ್ 1/3 ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಬ್ಸ್. ಅನ್ನ ಆಗ್ಲಿ, ಚಪಾತಿ ಆಗ್ಲಿ, ಪಾಸ್ತಾ ಆಗ್ಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಬರೀ 1/3 ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ವಾಟರ್, at least 3 liters of water makes a huge difference, right? And avoiding direct sugars and sweets. ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಈವನ್ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫುಡ್ಸ್. ರೈಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶುಗರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ವಾಸಿ, ರಾದರ್ ದನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈಟಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಸಾಕು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಾಸಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇಟ್ಗಿಂತನೂ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. Also reducing salt, soft drinks, fruit juices and sugar sweetened drinks, ivellanu makes a huge difference to how your insulin works, right? So definitely maintain or reduce weight, improve how you feel about your body. Adu nim body image na chanagi improve madkobeku. Making insulin work better to prevent diabetes, so that is by exercise and making your periods regular. All this works in that. Improving energy levels, improving fertility, and improving fitness as well as emotional well-being. So ishtu benefits ide for a nice healthy lifestyle, right? So being as active as possible, eating a balanced nutritional diet, not sitting for long periods of time, stopping smoking and alcohol consumption, monitoring weight and avoiding excessive gain of weight. And as I said earlier, this is a very important smart plate where you have only quarter plate of carbs, right? And make water your main drink, right? ಇವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, we can just see that all these colors have some very unique advantages. ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಟಮಿನ್, ಮಿನರಲ್, ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ just try to get as many colors on your plate as possible. So as many fruits and vegetables, varieties of fruits and vegetables will make your body healthier, right? ಇವಾಗ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಯೋರ್ ವೇಟ್ ಇನ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬೈ ದ ಹೈಟ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, right? So that is how it is calculated. Normally, body mass index anywhere between 18.5 to 22 is okay. 25 to 29.9 is overweight. 29 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಬೀಸು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, 35 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ extremely obese. So this is a very important calculation that we have to do. It is kgs, weight in kgs by height in meters square. ಇದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? Now coming to PCOS, fertility and all that, right? Most women with PCOS achieve a pregnancy without any problem. Almost so about 30% they generally get pregnant without any problem, but about 70% may have problems in
falling pregnant. Even for them, even 5% of weight loss may improve the chances of getting pregnant. So that is very important, right? So one more important thing is exercise. I think we talked about exercise, but it has many other advantages of strengthening the muscle, building stamina, increasing circulation, increasing flexibility, reducing stress, etc. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. So even in spite of being an obstetrician and gynecologist with having night calls, ಯಾಕಂದ್ರೆ most of the babies want to come out into the world in the night. So ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹೋಗೋದು, 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ it is quite common. ನಿದ್ದೆ ಕೆಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ it's quite a regular thing. But still I make time for getting my exercise at least 3 days a week. So ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ. So please try to make exercise your daily routine, right? And how do you do that? Brisk walking 5 times a week, Zumba ಮಾಡಿ, ಯಾರಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಹಾಡು ಅಥವಾ ನೈಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ 2 to 3 times a week, ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದು, ಯೋಗ, ಲೈಟ್ ಜಾಗಿಂಗ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಇಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟನೋ ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ PCOS ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. Now coming to emotional well-being, how much whatever importance we give physical health, ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ದಟ್ ಒಂಥರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಖಿನ್ನತೆ, ಒಂಥರ ಆತಂಕ, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ವರಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂಥರ ಸಪ್ಪೆ ಇದ್ದು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಸೋದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 weeks ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸೀಕ್ ಹೆಲ್ಪ್, ರೈಟ್? So for the last 2 weeks, how often have you been bothered by the following problems? Are you feeling down, depressed, or hopeless? Are you having little interest or pleasure in doing things? ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, feeling nervous or anxious or on the edge, ಅಂತರ very stressed, or not able to stop or control worrying, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ definitely please seek attention, please seek help, because it is very important to get it right in the beginning only. ಆದಷ್ಟು ಅರ್ಲಿ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದುವರೆದು ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, I'd like to say that PCOS is a hormonal problem, but it has many ramifications and many implications. So it is very important to diagnose properly, and it is not something that diagnose madidvi bitvi. It has to be controlled. It has to have a long-term follow-up. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ PCOS diagnose ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ every 6 months to 1 year you have to keep visiting the gynecologist to make sure things are under control, right? And there is no cure, but definitely can be controlled. Fertility can be restored by treatment, and the underpinning all management is lifestyle change and keeping your weight under control. So please stay together, please stay informed to conquer PCOS. PCOS awareness is very, very important. And ಇವಾಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾಹಿತಿನ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be a huge help, and my time will be justified. Thank you very much for your patient hearing. Mrs. Supriya, please open the forum for discussion. Thank you. Yes, ma'am. It's a very ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲೇನೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನೊಂದ್ 2-3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮ್ಯಾಮ್, ಯುಟರಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಯಾವ ತರ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ತರದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ? Oh yes, yeah, sure.
ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅವ್ರೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ PCOS ಬರೀ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬರೀ 30 ವರ್ಷದವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ ಅದು. It is something that is internal in the, related to the hormones like the ovaries and the pituitary gland and the pancreas gland. So your uterus ಬರೀ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಏನು, ಈ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಪೊರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ಆಗೋದು, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋದು ಅವೆಲ್ಲ ತಡೆಯತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇರೋದು ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತಲೆನೋವು ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, PCOS ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರೋದು, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು, ಇವೆಲ್ಲಾನು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ PCOS ಇರೋರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಮ್, PCOD ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಫಿಮೇಲ್ಗೆನಾ? ಹೌದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಓವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಿಮೆನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಅದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು, ಅಂಡ್ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು, ಈ ಮೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದು ಗಂಡಸರಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಂಗಸರಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಮ್, ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅವಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ಮಗು ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೇಡೀಸ್ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆ ತರದ್ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್? ಅದರಿಂದಾನೇ ಇರೋ ಅಂತದ್ದು. ಸಾರಿ, ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ. ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಮದರ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಇದರಿಂದ that's slightly different from this topic but very important. But our message ಮಾಡಿದ್ರು. Sure. So ಒಂದ್ಸತಿ ಅಮ್ಮ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಬೇಬಿ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ರೇನೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ವೇರ್ ಮದರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ಇವಾಗ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮದರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗಿದ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋವರೆಗೂ, ಅಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಆಗ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಆಗ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೂಳೆ ಗಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಮಗು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಡೆಲಿವರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎನೀಮಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಐರನ್ ಮಾತ್ರೆನೂ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಸೊಪ್ಪು ಅವೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ಬಹುದು, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಮೂರನೇದು, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 6 ವಾರ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ಒಂದು 6 ವಾರ, 1.5 ತಿಂಗಳು, 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಯ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು. 4ನೇದು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಇವಾಗ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬೇಬಿ ಬ್ಲೂಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ನೇಟಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಗ್ಬಹುದು. ದೇ ಮೈಟ್ ಫೀಲ್ ಅ ಬಿಟ್ ಲೋ, ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಬೇಬಿ. ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೂ ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒತ್ತಡಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರಿಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್, ಅವರು 6 ವಾರ 8 ವಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಬಾಳಂತನ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ 1.5 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಾಳಂತನ ಮುಗೀತು ಅಂತ.
ಆವಾಗ ಅವರು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಸಲ್, ಬಾಟಮ್, ಅದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮಸಲ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ನೋವು, ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನು ಇವೆಲ್ಲಾನು ತಡಿಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸಿ ಇಸ್ ಒಂದ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-15 kg ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ 2-3 kgನೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ವೇಟ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಲೂಸ್ ದ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಫಿಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಾರಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ 6 ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಟ್ ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋರ್ಗೆ ಈಸಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಬಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿರೋರ್ಗೆ 1.5 month ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿರೋರ್ಗುನು ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿರೋರ್ಗುನು 1.5 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್. ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿರೋದೇನು ದೊಡ್ಡ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಇಟ್ ಹೀಲ್ಸ್ ವಿದಿನ್ 7 days. ಅಂಡ್ ಅದೊಂಥರ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ. ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಪುಷ್ಪಲತಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಮಕ್ಕಳು 9 ವರ್ಷದಿಂದ 19 ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 7 days ಆಗ್ಲಿ 8 days ಆಗ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ 5 daysಗೆ. ಹಂಗೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್? ರೈಟ್. ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನವ್ರಿಗೆ? ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿರೋರ್ಗ? 2 years ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. 2 years ಆಗಿದ್ಯಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ಇದು ಅಪರೂಪ ಏನಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ ಒಂದ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಓವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಓವರಿಯಿಂದ ಒಂದ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯೂಟ್ರಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 to 4 years ಆದ್ರೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದು ವಾಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ಇವಾಗ ಈ ನಡುವೆ ಅಂತೂ 5 years ವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾರಿ, ತುಂಬಾ ಸ್ರಾವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಖಂಡಿತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸ್ರಾವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ, 7, 8, 6 ಆತರ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಕ್ತ ಇದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಿದ್ರೇನೆ ಒಂಥರ ಸುಸ್ತು, ಆಯಾಸ ಬರೋದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎನೀಮಿಯಾ. ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. 2ನೇ ವಿಷಯ, ಪದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು 10 ದಿನಕ್ಕೆ 15 ದಿನಕ್ಕೆನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. 3ನೇದು ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪೀರಿಯಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಹಾಗೇನೆ ಈಗ 50 years 40 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತಾರಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ, ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇರಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ. ಯಾ ಮೇಡಮ್, ಈಗ 40-45 yearsಗೆಲ್ಲಾನು ಈ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್? ಈಗ 50 years ಹತ್ರ 50 years ಆದ್ರೂನು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ 2 months ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ 1 monthಗೂ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ.
ಸೊ ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ 46 years to 48 years ಇದು ಋತುಬಂಧ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಋತುಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ನಡುವೆ ಐ ಮೀನ್ ಎಸ್ 50-55 ವರ್ಗೂನು ಮುಟ್ಟಾಗೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೇಟ್ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಅಪರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಜನರಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ನಿಮ್ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿಗಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಮಗೂ ಆಗತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ತಾಯಿಯವ್ರದ್ದು ಯಾವ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಋತುಬಂಧ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಬಟ್ 50 yearsಗೂನು ಮುಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಬರ್ದೇ ಇರೋದು ಋತುಬಂಧ. 1 ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆಗೋದು. ಅದು ತುಂಬಾ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ 50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಸ್ಲೋಲಿ ಬಂದ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಟು ವರಿ. ಬಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. Ma'am. Okay, madam. Thank you, Good madam. afternoon, ma'am. Madhuri. Good afternoon, ma'am. ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಂದೊಂದು. ಲೈಕ್ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಗೆ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್? Yes, definitely. Menopause ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 60-70% of women may have ವ್ಯಾಸೋಮೋಟರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಕಾರಣ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೂನು ಒಂಥರ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ಸೋದು, ಬೆವರೋದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಸಿಟ್ಟು ಬರೋದು, ಏನ್ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರೋದು ಅಥವಾ ಅಳ್ಳು ಬರೋದು, ದೀಸ್ ಮೂಡ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್, ವೆಜಾನಲ್ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯೂರಿನರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಯೂರಿನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ಸೋದು, ಕೂದ್ಲುದ್ರೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಬರೋದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲಾನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೆನೋಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೆಲವ್ರಿಗಿರತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗಿರಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೇರಿಯಬಲ್. And of course, main thing is periods irregular ಆಗ್ಬಿಡೋದು, right? Sometimes it can be frequent, sometimes it can be once in 2-3 months. Govind sir. ಮ್ಯಾಮ್ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ 30 or 32 ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2 days ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ 3 days 4 days 5 daysಗೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓವರ್ಫ್ಲೋ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಸೊ ನೀವು 32 ವರ್ಷದವರು, ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2 days ಮಾತ್ರ ಓನ್ಲಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ 3 days ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಹೆವಿ. ರೈಟ್, ಶೋರ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆವಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೆವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು. ನೋ ಮ್ಯಾಮ್, ಮುಂಚೆ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂದನೂ ಇದೆ ಹಾಗೇನೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2 days ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, 3rd day 4th day ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಕೇಳಿಸ್ತು. ಸಾರಿ, ಯಾವ್ದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂತು. ಸೊ as I said, ಮುಂಚೆ ಇಲ್ದಿರೋದು ಇವಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ತರ ಹೆವಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಕಾರಣ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇರಲ್ಲ. ಮ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಈ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ 2-3 ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಋತುಸ್ರಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ರಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ಸ್ರಾವ ಆಗ್ಬೋದು. ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. Am I audible? Yes ma'am. Sorry, I think I might have to, ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ,
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪದೇ ಪದೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ತಗೋಬಹುದು ಇದನ್ನ? ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದಕ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನನ್ಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಆಯ್ತು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಅನೀಮಿಯಾ, ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂಟ್ರಸಲ್ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಇದೆಯಾ, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅಡಿನೋಮೈಸಿಸ್ ಇದೆಯಾ, ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಪೊರೆ ದಪ್ಪ ಇದೆಯಾ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ ಟು ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋರ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ. there are some tablets which can reduce the flow, so this is something that can definitely be treated. Okay, thank you ma'am. Okay, you're welcome. ಇನ್ನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Okay, ಮ್ಯಾಮ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್. yeah, it is www.drarunamuralidhar.com. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬಟ್ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನನ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಕೊಡಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಾ? ಹಾಕಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಂಡ್ ಮೈ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಐ ಮೈ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕಾಲ್ಸ್, ಐಲ್ ಬಿ ಬಿಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಶೇರ್ ಮೈ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್ಗೆ. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸರ್ ಕಳ್ಸಿರೋ ಅಂತದ್ದು. ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಏಜ್ಡ್ ವುಮೆನ್ ನಿಯರ್ಲಿ 60s, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ PCO, PCD ಆರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್? ಅದೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಬೈ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದೇ ನೀವೇ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇದದ್ದು ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ PCOS ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಥದವ್ರಿಗೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಹೈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ PCOS ಒಂದ್ಸತಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್, ಜೀವನ್ ಪೂರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಚ್ ಐ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ PCOS ಇರೋರ್ಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಸಿ, ಬಟ್ PCOS ಒಂದ್ಸತಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಮಾಡೋದು ವಾಸಿ. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ವೆರಿ ಅಂತ ಬಿಸಿ ಇರೋದು, ಕಾರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೆ. ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟಾಕ್ ಮ್ಯಾಮ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಇನ್ಸೈಟ್ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು. ಸರಳವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ನಮ್ಗೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ರಿಯಾಟಿವ್ ಆಭಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನೀವು ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಸಾರಿ, ನಾನು ಕಾರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲಾನು ಲೇಟ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಸಾರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಕಾರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.